నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2. సెక్షన్ 2లో అన్ని 2 మార్క్స్ ఉంటాయమ్మా. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 8 ఉంటాయి. 8 2 16 మార్క్స్. కంటిన్యూషన్ 13th క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ హూస్ బేస్ రేడియస్ ఈస్ 7 సెంటీమీటర్స్. హెమిస్ఫియర్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. బేస్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 7 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ యూ రైట్ గివెన్. Radius of a hemisphere 7 centimeters. I am writing total surface area of a hemisphere. Total surface of a is equal to కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ అంటే గనక 2 pi r square. ఇక్కడ టోటల్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 3 pi r square. 3 pi r square. ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఖచ్చితంగా రావాలమ్మా. వస్తేనే మీరు చేయగలరు, లేదంటే ఇంకా అక్కడతో ఆపేయచ్చు. ఇంకా స్టెప్ అనేది ముందుకు వెళ్దు. 3 ఇంటూ పై అంటే 22/7 ఇంటూ రేడియస్ 7 ఇచ్చాడు కాబట్టి r స్క్వేర్ అంటే 7 ఇంటూ 7. హియర్ 1 7 గెట్ క్యాన్సిల్. ఇంకా మిగిలింది 7 2s are 14, 7 2s are 14 plus 1 15, 7 22s are 154 into 3, 3 4s are 12, 1 3 5s are 15, 16, 1 3 1s are 3 plus 1 4 462 centimeter square. ఇదమ్మా total surface area of a hemisphere is equal to 462 centimeter square. 14th question. The endpoints of a line segment AB are -1, 0 and 3, 2. Then find the midpoint of the line segment. Midpoint formula use చేసుకుని చేస్తాం. This is AB line segment. AB line segment. A point ఎంత ఇచ్చాడు? -1, 0. B point 3, 2. అయితే దీని మిడ్ పాయింట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మిడ్ పాయింట్ PX, Y అని అనుకుందాం. క్లియర్? రైట్. ఫస్ట్ రైట్ గివెన్ పాయింట్స్. A -1, 0, B 3, 2. Write midpoint formula. Midpoint P of X, Y is equal to, into midpoint formula, X1 plus X2 by 2, Y1 plus Y2 by 2. This is the midpoint formula. -1, 0. A point, this is X1, Y1, this is X2, Y2. Now substitute these values in this formula. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే X1 -1 ప్లస్ X2 3/2, Y1 0 ప్లస్ Y2 2/2, -1 ప్లస్ 3, 3లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2/2. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2/2. 2 1 time cancel, 2 1 time cancel. Finally 1, 1. Therefore midpoint P of X, Y is equal to 1, 1. This is the final answer. Calculate the length of a tangent. Length of a tangent కనుక్కోమంటున్నాడు. From a point 5 centimeters away from the center నుంచి బయటికి 5 centimeters దూరంలో ఉందట. Of a circle of radius 3 centimeters. Circle radius ఏమో 3 centimeters. డ్రా చేద్దాం. This is circle. Center O, 3 centimeter radius.
టాంజెంట్ అవుట్ సైడ్కి పాయింట్ పి, టాంజెంట్ ఏ, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అక్కడ 90 degrees, అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓఏపి. అవుట్ సైడ్ పాయింట్ ఎంత అన్నాడు? అవుట్ సైడ్ 5 centimeters అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అయిపోయింది. టాంజెంట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి, ఏపీ ఎంతో కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ గివెన్ రేడియస్ ఓఏ is equal to 3 centimeters and OP is equal to 5 centimeters. By Pythagoras theorem, ఏం చెప్తుంది? OP square is equal to OA square plus AP square. Here we want AP. OP అంటే 5 square, OA అంటే 3 square plus AP square. 5 5s are 25 is equal to 3 3s are 9 plus AP square. AP square is equal to 25 transpose 9 this side, minus 9. 25 minus 9. 9 is the 1 plus 6. 6 అంటే 16, అక్కడ 1 ఉంటుంది. AP is equal to, AP square is equal to 16, AP is equal to root 16. Therefore, AP is equal to 4 centimeters. అంటే length of the tangent AP is equal to ఎంతమా? 4 centimeters. Therefore, length of the tangent AP is equal to 4 centimeters. 16th question. Is 2x square minus x plus 1 is equal to x into x plus 1 quadratic equation or not? ఇది quadratic equation కాదా అని అడుగుతున్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఏముంది? quadratic equation కాదా అని చెప్పాలంటే డిగ్రీ 2 ఉంటే చాలు. డిగ్రీ 2 ఉంటే దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఏ quadratic expression. డిగ్రీ 2 లేకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ quadratic equation. ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్. టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 is equal to x into x plus 1. 2x square minus x plus 1 is equal to x తో మల్టిప్లై చేస్తే x into x, x square plus x into 1, x. ట్రాన్స్పోజ్ ది టూ టర్మ్స్ దిస్ సైడ్. ఈ సైడ్ వచ్చేస్తే 2x square minus x plus 1 minus x square minus x. ఆ సైడే ఉంటుంది కాబట్టి 0. Now finally 2x square minus x square. We get x square, 1x square. 2x square లో x square సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1x square. నెక్స్ట్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ లేని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ 2x. ఇంకా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ప్లస్ 1 is equal to 0. చూడండి, ఇది డిగ్రీ 2 ఉంది కదా. therefore given equation is a quadratic equation. దీన్ని మనం quadratic equation అని అంటాం. క్లియర్? డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి. అదే డిగ్రీ 2 లేకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ quadratic equation. క్లియర్ మా? 17th క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్రెస్ ద tan A and cos A in terms of secant A. tan A ని cos A ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంట. ఎలా ఉండాలి అవి? secant A లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సొల్యూషన్. I use second identity. What is that second identity? Secant square A minus tan square A is equal to 1. Transpose tan square A that side and 1 this side. Secant square A minus 1 is equal to tan square A. Transpose square this side. అప్పుడు tan A ఏమవుతుంది? tan A is equal to square root of
సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1. చూడండి, tan ఏని ఎక్స్ప్రెస్ చేయమన్నాడు దేంట్లో, సీకెంట్ ఏలో. చెప్పేసాను కదా, tan ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1. అయిపోయింది, ఒకటి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ కొస్కెంట్ ఏ, సారీ కాస్ ఏ. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై సీకెంట్ ఏ. సీకెంట్ ఏని ఏమని రాయొచ్చు, 1 బై కాస్ ఏ అని రాయొచ్చు. దాని రెసిప్రోకలే, కాస్ ఏకి రెసిప్రోకలే 1 బై సీకెంట్ ఏ. ఈ 2 రాస్తే 2 మార్క్స్. 18th క్వశ్చన్, గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినట్టుగా ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఆల్వేస్ సిమిలర్ టు పెయిర్ ఆఫ్ ఫిగర్స్, 2 సర్కిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్. ఓకేనమ్మా, 2 స్క్వేర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్, 2 ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్. ఇవే ఇచ్చాడు, ఈ 3 పాయింట్సే ఇచ్చాడు, అవే రాద్దాం. ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగాడు కాబట్టి 2 సర్కిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్. సెకండ్ పాయింట్, 2 స్క్వేర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సిమిలర్. ఇంకోటి కూడా రాసేద్దాం, 2 ఈక్వలేటరల్ triangles are always similar. Clear? Yes. Next 19th question. Find the quadratic equation. Quadratic equation find out cheyali. What he given? Whose sum and product of the zeros are tan 45 and secant 60 అని ఇచ్చాడు. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ లో ఇచ్చడం భయపడ అవసరం లేదు. చూడండి, గివెన్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎంతనిచ్చాడు, tan 45. tan 45 వాల్యూ 1, అంతే. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెండ్ 60. సీకెండ్ 60 వాల్యూ మీకు తెలియాలి. సీకెండ్ 60 వాల్యూ తెలియలేదు అనుకోండి, సీకెండ్ దేని రెసిప్రోకల్ 1 బై కాస్. అంటే కాస్ 60 ఎంత, 2 కదా, 1 బై 2, దాని రెసిప్రోకల్ చేస్తే 2. అంటే సీకెండ్ 60 వాల్యూ 2. మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి. రిక్వైర్డ్ quadratic equation is equal to, ఫార్ములా ఏంటమ్మా, k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. దిస్ ఈజ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ k. k మీన్స్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా అంటే 2, k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. డినామినేటర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి టేక్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. డినామినేటర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి k వాల్యూ 1 తీసుకోండి. 1 తీసుకుంటే 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2, 1తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి అది రాసేయండి. రిక్వైర్డ్ QE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 20th క్వశ్చన్ అమ్మా, డ్రా ద రఫ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్. ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటున్నాడు, రఫ్ డయాగ్రామ్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఏ కైట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ ద 60 మీటర్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్.
ఇదిగోండి ఇది గ్రౌండ్ అని అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్. 60 మీటర్ హైట్, 60 మీటర్ హైట్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ అన్నాడు కాబట్టి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. 60 మీటర్ హైట్. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. ఇక్కడ కైట్ ఉందని అనుకుందాం. కైట్ ఎగురుతుంది. దీన్ని గ్రౌండ్కి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చేస్తూ టై చేశాడు, కట్టాడు. ఎంత యాంగిల్తో? 60 degreesతో. ఓకేనమ్మా? The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Yes. 60 degrees. ఇది ఏమంటారు? ఇది స్ట్రింగ్. అంతే, రఫ్ డయాగ్రామ్ అయిపోయింది. రాసుకుంటే ఏ కైట్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ at height of 60 meters above the ground. ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకోటి రాయాలంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ is equal to 60 degrees. ఓకేనమ్మా? క్లియర్. సెక్షన్ 2 కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ 3 అనేది చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.